واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول بنا الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. من رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاتحة. إلى حضرة حبيب السلام. آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وكافة أصحاب رسول الله أجمعين وأزواجه وذريته خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى الفقيه المقدم محمد بن علوي والشيخ الإمام محمد بن علي مولد ولاية عبد الرحمن الجفري مولى العرشة والشيخ الإمام الكبير عبد الرحمن السقاف حبيب علي بن أبي بكر السقران سيدنا الإمام باخر الوجوه الشيخ أبي بكر بن سالم كتب الأنباص حبيب عمر بن رحمة وشان بارس وغوث الإباد وبلاس الإمام عبد الحدث الإمام عبد الله بن أبي بكر عندوس بيتر مهلا جميع الأولياء والأقطاب والأنجاب والأوتاد الأبدل أينما كانوا وهلت لهم إلى المجاهدين وهم مسلمين شمسهم رحمة إلى الله الألامة الباحر فهم مسجد الوالد عبد الرحمن بن أحمد بن سلمان وشيخ معطوف عثمان بن عاصم بن حسن محمد بن سمي الله لك الهاج العزيز سكيج الهاج من اسماعيل شبيه زوج خالص بن عمار صاحب من زكي من صاحب من جعمن والمؤلف كتاب سيد الإمام العلامة زين الدين المالي بري الشيخ نبي البدري الشيخ إبراهيم الباجوري وصولي مركان وضعه يعلى جمجنة وإن ولينا بركاتهم مصرارهم ونوارهم حتى بركاتهم في نعم خيره وولينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأمات المسلمين الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة والجنة باليد الفتوح والمنوح والرسخ صلاح الجسد وربة النصوص الله يرزقنا علما والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل بحق مولى البلال وهؤلاء الرجال. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي والصراط المستقيم وعلى آله وصحبه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة هذا أخلاق وفضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Baris. Quran Nazim Wahbub. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. Wa bis sanadil muttasil imam rahimahullah wa daman nafa bihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Mendingan jangan digelarin, ntar mungkin ke belakang. Itu tadi digelar, tak ke belakang lagi nih Pak. Udah lagi. Mendingan jangan digelar. Qala al-muallif rahimahullah wa daman naf'a bih. Qala an-nazim
wahbub nabiyyaka thumma azim qadrahu wabkhal bidinika ma yurabika ma'samu. Kata pengarang nazam ini, cintailah nabimu cintailah nabimu, summa azim godrahu, kemudian besarkan, agungkan kedudukan nabi. Nah itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk cabang keimanan seorang hamba itu mencintai kanjeng nabi. Summa azim godrahu, kemudian agungkan, besarkan qodrahu, kedudukan nabi dibanding nabi yang lain, dibanding manusia-manusia yang lain, di mana tinggi dan derajat kedudukannya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bakhal bidinika ma yurabika ma'thamu, punya sifat pelit terhadap agama kita. Agama kita yang kita miliki ini jangan sampai ngasih orang ditukar sembarangan, murah banget, biar pelit kita sama agama Islam. Bukan pelit sama duit, bukan pelit sama makanan. Agama kita jaga biar pelit, jangan mudah dikasih orang, jangan murah itu karena Indomie sekardus beras 10 liter, itu namanya murah, namanya nggak pelit, namanya agamanya. Mayurabika masamu, apa yang kamu bisa lihat, maksamu itu tempat-tempat yang jadi dosa, maksam. Dzakaran nadimu fi hadzal bait, pengarang nazam ini yang dikurung itu yang pengarangnya namanya Zainuddin Al-Malibari. Fi hadzal bait, dalam bait syair ini ada 3 macam cabang keimanan. Fa yuqalu ala naski ma taqaddama, maka disebutkan sesuai dengan susunan yang udah lewat. Wa syu'batur rabi'ata asyarata, cabang keimanan yang ke-14, hubbu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk cabang keimanan yang ke-14 adalah mencintai nabi kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian dari kepada keimanan. Karena kalau kita enggak mencintai nabi, berarti kualitas imannya rendah, turun. Di mana kita dudukin kecintaan nabi kita dibanding kecintaan sama yang lain? Nabi udah contohin, nabi gambarin dalam hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata nabi dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata baginda Rasul, tidak sempurna iman seorang kamu, kita yang ngaku jadi orang beriman, yang ngaku iman sama nabi, yang ngaku cinta sama nabi, nggak sempurna imannya. Kapan kalau iman jadi sempurna? Kata Rasulullah, tidak sempurna iman seorang kamu sehingga aku ia jadikan lebih ia cintai. Nah baru kalau imannya memantap, imannya mau sempurna, aku dijadikan lebih ia cintai dari dirinya sendiri. Oh, itu kalau kita cintai Nabi melebihi cinta diri sendiri, baru tuh iman kita mantep, baru imannya sempurna. Satu, aku dijadikan lebih ia cintai dibanding dirinya. Wa malihi, hartanya. Jadi kalau kita cinta sama Nabi, sampai-sampai kita mesti dipenggal, momennya mesti ditembak. Iya, biarin, itu namanya benar dia mencintai Nabi melebihi dari dirinya. Dirinya
nggak ada harganya ya dibanding kecintaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa malihi, hartanya, ya lebih cinta sama Nabi dibanding hartanya. Ya. Saking cintanya sama Nabi, pengen ketemu sama Nabi. Walaupun nggak hidup di zaman Nabi, kita datengin ziarahnya. Kita ziarah ke makamnya. Kata Rasulullah, siapa yang menziarahi aku seolah dia ziarah aku masih hidup. Umroh, haji, berapa duit bayarnya? Mahal ya. Haji 60 juta. Berangkatnya ntar, daftar sekarang nih 2024, berangkat ntar 2000 gocap. Lama banget. Umroh 35, 36, biarin. Harta segitu 30 juta bisa ketemu Nabi, ziarah Nabi gitu. Kalau cinta sama Nabi, keluarin duit segitu. Kenapa? Mau ketemu zat yang kita cintai, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga aku, kata Rasulullah, lebih ia cintai dibanding dirinya. Yang kedua, dibanding hartanya. Enggak seberapa nama duit. Oh, ya. Yang ketiga, wawaladi, anaknya. Cinta anak masih di bawah, Nabi di atasnya. Wawalidihi, sampai sama orang tua kita. Cinta Nabi masih lebih di atasnya lagi dibanding cinta sama orang tua kita. Ya. Yang terakhir, wanasi ajma'in, dan juga cinta melebihi cinta kepada manusia yang lainnya, bukan dirinya, bukan hartanya, bukan anaknya, bukan orang tuanya, orang lain. Di bawah semua kecintaan dia kepada Nabi, di atas itu semua, baru imannya sempurna, mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal muradu bin nasi, yang dimaksud dengan anas, tadi dikata-kata di hadisnya di ujungnya ada kalimat, tidak sempurna iman seorang kamu kecuali aku ia jadikan lebih ia cintai dari dirinya, hartanya, anaknya, orang tuanya, dan anas, manusia. Yang dimaksud anas ini siapa? Wal muradu bin nas, yang dimaksud dengan anas di sini siapa? Ghairu haula'il mazkurin, mereka yang tidak termasuk disebut di atas, di luar di atas. Bukan dirinya, bukan hartanya, bukan anaknya, bukan orang tuanya. Di luar itu manusia yang lain, temannya bisa, ya. Gurunya bisa, tetangganya, sahabatnya, itu di bawah semua. Yang dimaksud dengan kata-kata anas yaitu ghairu haula'il madhkurin, selain yang disebut di atas. Selain yang di atas siapa? Minal garabah, kerabat dekat kita. Kalau orang Betawi, encang, encing, pak le, bu le, kan itu kerabat dekat, ponakan, ya. Wal ma'arif, orang-orang yang kita kenal, saudara bukan, paman bukan, kerabat bukan, tapi kita kenal. Kalau kita cinta sama dia, boleh cinta sama dia, tapi di bawah kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal garabah, kerabat dekat, wal ma'arif, orang-orang yang kita kenal, wal jiron, tetangga, sama tetangga kita kenal, kita cinta sama dia, cinta, tapi di bawah, taruhnya di bawah, di atasnya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ashabi, kawan-kawan, sohib, teman-teman. Kan ada orang yang saking sayangnya, saking cintanya sama temen, ya kan begitu, dekat banget, saya banget, cinta banget, apa juga temennya minta dikasih, bajunya dipakai, celananya dikasih, apa aja dikasih, saking temennya, saking cintanya. Tapi kalau cinta sama temen boleh, cinta sama kawan boleh, tapi di bawah kecintaan dia kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi paling di atas mencintai beliau. Wa ghairihim, dan lain sebagainya yang gak termasuk tadi
bukan kerabat, bukan kenalan, bukan tetangga, bukan teman, bukan mereka semua yang lain di luar itu. Cinta boleh, tapi di bawah kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta sama Nabi di atas yang lain semua itu. Ya, itu termasuk cabang keimanan kita. Kalau kita mencintai Nabi di atas mencintai makhluk yang ada di dunia ini. Nabi paling di atas. Ya, baru imannya mantap, baru imannya sempurna. Ya. Wa hubbur rasuli huwa ainu hubbillahi ta'ala. Hakikat orang mencintai Rasul itu hakikatnya adalah semata-mata cinta kepada Allah. Kita mencintai Nabi, kita mengagungkan Nabi, itu hakikatnya huwa, dia sebenarnya adalah ainu hubbillah. Hakikatnya adalah kita mencintai Allah. Cinta Nabi sebenarnya kita cinta sama Allah berarti. Wa hubbur rasuli huwa ainu hubbillah. Mencintai Rasul itu hakikatnya adalah semata-mata mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan mencintai Nabi, nabinya adalah kekasih Allah. Kita cinta Nabi, hakikatnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi cinta itu ada tanda-tandanya. Ya. Kita cinta sama Nabi, ngaku ya boleh. Kan kalau maulid juga dipasang tuh di baleho. Dengan peringatan maulid kita tingkatkan cinta kepada Nabi. Ada tuh di baleho. Ya boleh-boleh aja cinta. Tapi jangan sampai cinta kita sama Nabi bertepuk sebelah tangan. Kitanya bilang cinta sama Nabi, Nabi nggak cinta sama kita. Gitu. Tanda-tandanya cinta seorang itu adalah ya, ada satu bait syair mengatakan ya, kalau cinta kita itu benar-benar murni, kita taat sama orang yang kita cintai. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, mesti begitu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ini laki, ini perempuan. Demenan kong. Dua pernah pacaran, lu pernah demenan dulu. Oh, laki perempuan nih. Kata yang perempuan WA sama temen lakinya nih, demenannya. Bang, Mas, ada apa dek? Jemput saya ya. Di mana? Lampu merah, Pondok Bambu, BKT. Lagi 12 siang panas deh. Mau jemput gak? Oh iya dah. Diturutin. Kenapa? Karena cinta. Kalau nggak cinta nggak diturutin. Padahal panas-panas tuh siang-siang. Padahal kalau kita suruh tuh anak kagak mau di 12 siang panas pak. Ngapain sih di 12 siang keluar-luar? Kalau yang nyuruh pacarnya temennya yang disenengin mau pasti. Kenapa? Karena cinta itu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Tandanya orang itu tak cinta sama orang dia taat yang diminta diturutin. Sekarang kita ngaku cinta sama Nabi. Nah sekarang tandanya kita cinta sama Nabi mana? Supaya nanti diakui cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Taatin apa yang diminta, apa yang diperintah oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kata baginda Nabi dalam hadisnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani. Ini dia tandanya. Mau tahu orang yang cinta sama Nabi, cintanya diterima sama Nabi, enggak bertepuk sebelah tangan, kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, berarti orang itu cinta kepada aku. Nabi yang bilang. Ayo, kalau kita mau cinta sama Nabi dan mau dibalik timbal balik ada Nabi cinta sama kita, ini dalilnya, ini resepnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku itu orang benar cinta kepada aku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kuncinya jalanin sunnah. Nanti kan kita pelajarin tuh.
Kalau belajar kitab fikih nanti ada sunnah, disunnahkan. Nah tuh sunnah. Jalanin yang kita bisa. Yang kita bisa, yang kita mampu. Dan ada waktunya, jalanin sunnah Nabi. Itu menunjukkan kita cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang gampang nih sekarang, yang fakta ada di hadapan kita nih, ya. Yang ada di hadapan kita. Satu nih sekarang. Dari tadi kita datang, umpamanya apa? Salat, ada salat maghrib, ada salat wajib, ada salat sunnah. Yang fakta di hadapan kita nih. Ada salat wajib, ada salat sunnah. Yang wajib emang kewajiban. Yang wajib emang kewajiban. Nah ada sunnah. Nah sunnah itu tadi kata Rasulullah, man ahya sunnati, siapa yang hidupin sunnahku faqad ahabbani. Kalau kita jalanin sunnah Nabi berarti kita cinta sama Nabi. Jalanin sholat sunnah, ada qobliyah, ada ba'diyah. Itu bukti cinta sama Nabi. Jadi kalau kita ngaku cinta sama Nabi masih berat jalanin sholat qobliyah, ba'diyah, ya cintanya begitu doang, bertepuk sebelah tangan. Qobliyah, ba'diyah. Terus sembahyang Isya, habis sembahyang Isya ada ba'diyah gak? Ada sunnah. Cinta sama Nabi, ya kerjain ba'diyahnya. Habis ba'diyah ada witir gak? Ada witir. Cinta sama Nabi, kerjain witirnya. Ya. Kalau emang ngaku mau cinta sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan di tempat pengajian yang lain Pak, di tempat sono, tempat lain. Saya kalau habis sembahyang Isya itu saya nengok bubar hilang semua. Kalau kadang sembahyang dia nggak sedang witir di tempat lain, bukan di sini, bukan. Kalau di sini mah alhamdulillah ya. Dikit-dikit witir. Pak Ustadz, saya kalau sembahyang witir kagak kuat banyak-banyak, atur dulu nggak apa-apa. Coba-coba artinya biar bertahan, biar latihan. Witir berapa? 1 rakaat boleh. Nah, 1 rakaat boleh. Belum kuat 3 rakaat belum. Jangan, 1 dulu. Tahun besok masih lama. Tahun besok tambahin jadi 3. Kan masih lama. Belajar dulu 1. Ntar ba'diyah dulu 2 rakaat. Habis ba'diyah witir 1 rakaat. Kelar pulang. Tahun besok tambahin ba'diyah 2 rakaat, witirnya 3 gitu. Kalau kuat tahun besoknya lagi, kalau kuat 5 gitu dan seterusnya. Nabi witirnya 11. Nabi witirnya 11. Jadi sholat witirnya Nabi itu 11 Pak, maaf bukan tarawihnya 11, witir 11 ya. Ini satu yang ada tadi saya bilang, hidupin sunnah Nabi, jangan yang jauh-jauh, jangan yang susah-susah, yang ada di depan mata kita. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah Nabi muakkad yang dianjurin. Berarti Nabi gak pernah tinggal. Nah ini kita mau jadi sunnah Nabi, ya berjamaah. Kalau emang cinta sama Nabi, ya berjamaah. Kalau sholat di rumah mulu, belum cinta sama Nabi namanya. Gitu, jalanin. Yang gampang aja nih, yang ada di hadapan kita. Ya. Apalagi habis wudhu, kalau kita sempet dan keburu, waktunya masih lama, sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Sunnah wudhu, Nabi bilang sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Kan kita mau kita sunnah Nabi, ya itu dia habis wudhu jalanin sholat Nabi. Nabi pernah nanya sama sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ditanya, ya Rasul, ya Bilal, amalan apa yang kau kerjakan? Kenapa Rasulullah? Karena aneh dengar bakyak ente, sendal ente, aneh dengar udah bunyi di surga. Bilal bunyi sendalnya, bakyaknya itu kedengaran di surga udah ada. Amalan apa tuh Bilal yang ente pernah sering rutin kerjain? Kata Bilal, aku kalau habis wudhu sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah wudhu, itu amalannya. Sendalnya udah kedengeran di surga. Orangnya belum masuk surga, sendalnya udah kedengeran di surga. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh qobliyah, ba'diyah, sunnah wudhu. Yang ada di hadapan kita nih, nggak usah jauh-jauh deh. Biar langsung praktek maksudnya. Ya.
Ada qobliyah, ada ba'diyah. Tarawih sembahyang Isya, ba'diyah Isya 2 rakaat, witir 1 rakaat. Maghrib ke Isya sunnah Nabi apa? Ihya'u bainal isya'ain. Sunnah Nabi diantaranya adalah antara maghrib dan isya disuruh dihidupin, jangan vakum. Hidupin, disyiarin dengan apa? Banyak. Mau baca Quran. Sekarang kan ada pengajian nih malam Selasa. Besok malam Rabu ada pengajian enggak? Enggak ya? Malam Jumat doang ya? Malam Jumat ada. Yang malam enggak ada ya. Yang malam lain enggak ada pengajian. Habis maghrib jangan pulang, sebentar 45 menit nggak nyampe. Dari maghrib ke isya nggak nyampe 45 menit. Isi itu sunnah Nabi. Nah, apa tuh? Mau baca Quran, silahkan baca Quran. Kalau habis maghrib ya, habis maghrib sembahyang ba'diyah 2 rakaat. Masih kuat badannya, saya mau sunnah lagi, awabin 6 rakaat kalau masih kuat. Awabin berapa rakaat? 6 rakaat tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat. Itu salat awabin namanya. Nah, kalau udah capek ya udah mau baca Quran, baca Quran. Mau baca ratib, mau baca wirid, baca istighfar, tasbih, sholawat. Baca sampai kapan? Tungguin sampai isya. Itu sunnah Nabi yang dianjurin, ihya'u baina isya'ain, hidupin antara maghrib dan isya. Termasuk pengajian begini. Ini kajian Islam. Emang ini dari bagi Isya kita ngobrol. Kita baca tadi, baca hadis. Terada ayat Quran. Terada wasiat ulama. Ini namanya hidupin antara maghrib dan Isya. Nih di depan mata kita nih ada. Nih hidupin. Bagi yang tahu, bagi yang cinta sama Nabi, datang ke malam Selasa. Yang nggak datang berarti belum cinta sama Nabi. 1, hidupin antara isya dan maghrib itu baina isya'in. Yang kedua, ada hadis Nabi bunyinya begini. Kata Rasulullah nanya sama para sahabat, ya sahabatku, mau ke kamu aku kasih unjuk sesuatu yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Kata Rasulullah, maukah kamu aku kasih unjuk sesuatu hal yang bisa ngapusin dosa-dosa? Kata sahabat, iya mau Rasulullah. 1, isbaghul wudu alal makarih. Yang pertama, kalau wudu biar sempurna. Wudunya jangan cak sebentar, langsung cuci kaki jalan. Biar sempurna, basuhannya biar lebih, biar 3 kalinya dijalanin, biar sempurna, sunnah-sunnahnya dijalanin semua. Itu namanya wudu sempurna namanya. Isbaghul wudu alal makarih, apalagi cuacanya lagi dingin. Kita lagi meriang, cuacanya dingin, kan kagak enak ya wudu ya, begini. Kerjain, jangan gampang dingin, oh dingin kok segini aja dah, segini doang. Enggak, sempurnain, mukanya sempurnain. Sapuan kepala sedikit boleh, tapi sunnahnya lepekin, sedikit boleh. Dalam ilmu fikih basuhan kepala itu walaupun 1 jari begini sah. Ya, ini kepala nih kita basahin segini tok ya, basahin sah. Apalagi anak muda yang rambutnya lagi bagus, habis dari cukur rapi ya, dia mau kondangan. Kalau udah bagus udah rapi, kalau dia buruk kan rebah lagi ntar, kan dia sayang rebah lagi ntar. Jangan di sini wudunya, di sini nih. Boleh, sah kan boleh, walaupun sedikit sah. Nih boleh. Oh sedikit, yang penting kena di rambut sedikit. Nah. Dan nanti di akhirat kata Rasulullah, aku kenal umatku dari mana? Dari cahaya wudu yang bersinar-sinar. Nah, sunnahnya kepala itu diusap semuanya, gitu, semuanya dibasahin. Yang ini sah, tapi nggak dapat sunnah. Makanya nanti di akhirat orang-orang yang umat Nabi pada ngumpul, Nabi kenal dari mana? Dari cahaya bekas wudu yang bersinar-sinar. Tuh, yang basuhan sempurna bersinar, nyala tangannya, kepalanya bersinar. Yang tadi anak muda yang wudunya begini, dia nggak bersinar-sinar, kelap-kelip ini, dikit banget.
tit. Dikit doang, segini doang sih. Ya lampu 5 watt itu ya. Hapus sen. Satu, kalau merontok dosa kata Rasulullah isbagul wudu, ratain wudunya. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, banyakin langkah ke masjid, sering-sering ke tempat ibadah, masjid, mushola, biar sering-sering. Kasratu banyakin. Yang banyakkan langkahnya lebih banyak pahalanya. Siapa di antara kita yang rumahnya paling jauh? Yang tak ini, yang paling jauh rumahnya siapa? Siapa? Hah? Dekat dia mah. Pak Haji jauh ya? Nih, oh ya sono ya lebih jauh. Nah, jadi kata Rasulullah, yang langkahnya lebih jauh, dia lebih banyak pahalanya. Pak Tri dekat, kalah amin deh. Pak Haji lebih jauh, banyakan dia. Kalau sekarang lebih dekat, kalah Pak. Banyakan yang lebih jauh, lebih jauh, yang langkahnya lebih banyak. Nah, sampai-sampai para sahabat satu ada yang bilang, ya Rasulullah, kenapa? Saya mau pindah rumah aja deh. Di mana? Saya mau dekat mushola An-Nur. Biar dekat maksudnya ke mushola. Jangan pindah. Kenapa? Yang lebih jauh itu lebih banyak pahalanya. Semakin banyak langkahnya, semakin banyak pahalanya. Yang dikit langkahnya, lebih dikit pahalanya. Tuh. Makanya yang rumahnya jauh, biarin. Langkahnya lebih banyak. Nah, orang-orang sahabat Nabi sampai-sampai ulama-ulama salaf, termasuk juga ulama-ulama salaf, sampai-sampai dia pengen pahalanya kagak mau kalah sama yang lebih jauh, rumahnya deket, tapi pahalanya pengen kagak mau kalah sama yang lebih jauh, langkahnya dipendekin. Paham nggak Pak? Langkahnya dipendekin. Nih, orang kalau jalan kan begini ya, saya contohin ya. Orang kalau jalan biasa kan gini, mau ke An-Nur nih, kan begini tuh. Oh, gini kan? Itu jalan biasa namanya. Ustaz Sukarmi, Pak Ati kan rumahnya deket, supaya nggak kalah pahalanya, jalannya dirubah besok begini. Nah, gini jalannya. Ini jalannya lebih pendek begini langkah. Banyak kan langkah itu? Jadi banyak kan? Banyak. Cuman orang kampung pada bingung, itu kenapa itu ya? Orang kampung itu kenapa itu? Tahu itu habis ngaji malam Selasa gitu katanya. Gak tahu muter. Banyakin langkah ke masjid, arti ke mushola, artinya mundar mandir sering. Apa? Sholat berjamaah, hadir majelis ilmu, ada kajian Islam, ya. Sering mundar mandir, itu banyakin, itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Yang ketiga, nih yang tadi saya bilang, termasuk kita yang sekarang malam ini ada. Yang ketiga, ini bisa menggugurkan dosa kita. Apa? Intizarus sholah ba'da sholah. Nungguin sholat habis sholat. Kalau kita habis maghrib nungguin apa? Nah ini dia. Tuh, nah, mudah-mudahan kita keluar dari sini, ini dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ini sunnah Nabi. Intizarus sholat ba'da sholah. Nungguin sholat habis sholat. Jadi kalau habis sholat jangan pulang lagi, nungguin sholat. Sebentar waktunya maghrib ke isya mah sebentar. 45 menit gak nyampe udah azan. Ya. Ini praktekin, ini diamalin. Kita orang umur nggak ada yang tahu, ya. Kalau nyampe umur 60-70, dosa kita masih banyak. Namanya orang rugi namanya. Nggak sempat dihapus. Tapi kalau umur 60-70 kita saat kita meninggal dunia, udah lumayan, udah mau maghrib ke isya nggak pulang, berarti habis dosanya. Sholat berjamaah dikerjain, rontok. Insya Allah mudah-mudahan ketika nutup mata meninggal dunia kagak punya dosa kita. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Cinta kepada Rasulullah itu hakikatnya hubbillah, cinta sama Allah. Gitu. Artinya cinta mencintai, bukan mengkultuskan, bukan mengutuhankan Nabi. Bukan, Nabi itu hamba Allah, utusan Allah, bukan menyembah Nabi kita. Mencintai. Nah begitu juga wa kadzalika hubbul ulama, begitu juga kita dianjurin cinta sama ulama. Siapa itu ulama? Ulama kata Rasulullah, al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewarisnya Nabi. Kata Allah itu mesti dicintain karena pewarisnya Nabi.
Nabi itu ninggalin warisan, dikasihnya kemana? Kepada ulama yang punya ilmu, itu namanya ulama. Nah nanti di sini diterangin ulama ada dua, yang mana mesti kita ikutin. Ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Nanti di sini terangin nanti. Kita mesti ikut yang mana ulamanya? Nanti di sini ada contohnya. Ulama akhirat ada ciri-cirinya, ulama dunia ada ciri-cirinya. Nanti di sini terangin nanti. Ya. Cintain ulama, demikian juga wal atqiya, orang-orang yang takwa. Artinya takwa, orang itu ahli ibadah, kerjain yang wajib, jauhin yang dilarang, hidupin sunnah Nabi. Itu orang takwa namanya. Takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Itu orang ahli ibadah, cintain. Itu mana takwa yang sebenarnya. Bukan takwa artinya takut sama bini tua. Baik, beda tuh lain. Itu penafsiran lain gitu. Penafsiran dia. Takwa, jalan perintah Allah, jauhin larangannya, hidupin sunnah Nabi. Itu orang bertakwa. Kalau ada begitu, kita mesti hormatin, muliain, cintain. Karena dia cintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tuh? Kenapa kita mesti cinta sama ulama? Kenapa kita mesti cinta sama orang-orang takwa? Li'anna Allah ta'ala yuhibbuhum, karena Allah cinta sama mereka, dicintai. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, surga disiapin buat siapa? Orang-orang yang bertakwa. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu apa? Warisnya para nabi. Kalau bukan kalau orang nggak dicintain, nggak dikasih dia warisan dari nabi. Warisan dari nabi itu ada ilmu. Ini mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya mesti cintai nabi, cintai ulama, dan cintai orang-orang bertakwa. Wa hum yuhibbunahu, karena mereka para ulama, orang takwa, para nabi, dia yuhibbunah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya para nabi kepada Allah taala. Kenapa? Karena mereka cintai, karena mereka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Lau kana hubbuka shadiqan la ta'atahu, kalau cintamu itu benar murni kepada Allah, pasti taatin perintah Allah. Siapa yang paling taat? Para nabi paling taat, pada taat. Ya. Udah jalanin perintah Allah, sebarin agama, ajak orang beriman kepada Allah. Kan berat tantangannya. Nabi bawa agama Islam, buat islamin orang, selamatin orang, berat tantangannya. Kalau kiai ustadz sekarang ngajar, datang disambut. Kok Nabi ngajak beriman, ngajak syahadat, disambit. Tuh. Ya. Nabi berdakwah, ngajak orang beriman, kasih unjuk ayat Quran, dapat tantangan. Kalau ustadz kiai pulang habis ngajar, bawa tentengan, bawa berkat. Enak sekarang. Kalau Nabi itu tantangan berat. Makanya mereka itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu dzalika yarju ila hubbil asal. Jadi semuanya itu kembali kepada cinta yang asal. Cinta ulama berarti cinta Allah. Cinta orang takwa berarti cinta sama Allah, kembali ke sana. Cinta sama Nabi juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya asli, asalnya. Ya, kembali ke situ. Fala yatajawwazu ila ghairi, maka enggak ngelewatin kepada yang lainnya. Nah, ini kesimpulannya nih. Kesimpulannya, fala mahbuba bil haqiqah inda zawil basair illa ta'ala, maka enggak ada zat yang pantas dicintai bil haqiqah dengan sebenarnya inda zawil basair, kepada orang yang punya mata hati. Mata hati itu apa, Pak? Ada orang pilihan Allah Ta'ala punya mata hati. Dia melihatnya bukan pakai ini, pakai ini. Wah ini berat, ini orang tingkat tinggi Pak. Kalau ada orang punya begini jawil basoir, dia melihatnya dengan mata hati. Ini kita semua yang hari ini dibaca semua ini. Dibaca semua isi hatinya. Ente begini, ente begini, ente. Karena dia bisa lihat ini kita. Namanya zawil basoir. Dia melihatnya bukan pakai ini, pakai mata hati. Dilihatin ente begini. Itu ulama-ulama ada yang punya begitu Pak. Ya, kalau zaman sekarang udah tinggal sedikit, dulu masih ada. Jadi yang aneh pernah dapat kisah beberapa ulama, kalau orang mondok mau mondok itu dijejer, dilihat, begitu dilihat, nggak ditanya, nggak dites nahunya, nggak dites bahasa, nggak, dilihatin aja.
ini. Ada yang enggak, ini boleh. Karena dipakai mata hati dia lihat. Itu namanya zawil basair. Orang-orang seperti begini, kenapa dia bilang tidak ada zat yang pantas yang secara cintai secara hakikat dengan sebenarnya illallah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala mustahiqqa lil mahabbah siwahu, enggak ada yang berhak dicintain selain Allah Subhanahu wa taala, enggak ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya cinta Nabi cinta kepada Allah, cinta ulama cinta kepada Allah. Semuanya kembali kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai Nabi bagian daripada keimanan. Mau tahu ukuran cinta kita kepada Nabi? Tanya diri kita sendiri, sejauh mana sunnah yang udah kita kerjain. Terus tanda cinta orang sesuatu apaan, Pak? Orang cinta sesuatu pasti sering nyebut. Orang kalau cinta sesuatu pasti sering nyebut-nyebut. Orang kalau cinta sama bola, ngomongnya apaan? Bola. Yang cinta sama tinju, cerita tinju mulu. Ya. Yang cinta sama politik, pasti ngomongnya politik mulu. Kita cinta sama Nabi. Terus ini kita ini udah berselawat belum? Katanya cinta sesuatu sebut-sebut. Kalau cinta sama Nabi, udah nyebut nama Nabi belum dari pagi? Selawat kita dari pagi udah berapa? Katanya cinta sama Nabi, udah nyebut Nabi belum? Belum cinta namanya. Orang kalau cinta laki perempuan, si laki cinta sama ceweknya, pasti cewek ceritain mulu, wah cewek gue mau begini tuh. Kita cinta sama Nabi, yuk mulai besok lisan kita sebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngetik HP mulu, tapi kita ketik inian tasbih mulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Yang gampang-gampang aja salawatnya. Ya. Nanti sebenarnya akan datang ada keterangan tentang salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tandanya orang cinta itu ya. Nah, mudah-mudahan dapat dipahamin, dapat kita amalin. Insya Allah sedikit-sedikit kita amalin. Yang sunnah yang gampang yang ada di mata kita, depan mata kita amalin, itu insya Allah jadi manfaat buat akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa yaqina. Besok 10 tanggal 10 Muharram sunnah kita puasa sunnah. Yang mau puasa sunnah puasa. Yang kedua sunnahnya lagi adalah royal di dalam belanja. Kata Rasulullah, orang yang pada tanggal 10 Muharram dia puasa, kemudian dia royal, artinya royal ngasih belanja, ngasih jajan sama keluarga, lebihin. Bedain sama kemarin. Kalau kemarin kita ngasih gocap, besok lebihin. Mah, Bu, besok 10 Muharram nih gua kasih uang masak. Berapa itu, Pak? Nih 200.000. Makasih, Pak, seminggu ya. Nangis 200.000 seminggu. Biasanya 50.000, nih 100. Biasanya 100, nih 200 gitu, lebihin. Kalau kita ada orang bagi duit, ada anak yatim, kasih royal, biar royal. Kata Rasulullah, orang yang royal di hari itu 10 Muharram, nanti rezekinya setahun ke depan insya Allah ngalir terus gampangnya. Insya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak wa nabiyina min qabli la ilaha illallah